ओम शांति 5/7/2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जोग द्वारा ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हेब, शक्ति मिलिब, आत्मा सतो प्रधान होई जिवो। सेथिपाई जोगर यात्रा उपरे विशेष ध्यान दियो। आजिर प्रश्न, जो पिलामानंकर स्नेह एकमात्र बाबांक सहित रहिछि सेमानंकर लक्षण कौन होइथिबो? जो पिलामानंकर स्नेह एकमात्र बाबांक सहित रहिछि सेमानंकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर, जदि एकमात्र बाबांक सहित स्नेह थिबो तेबे बाबांकर दृष्टि तांको निहाल अर्थात कृतार्थ करिदेबो। 2 सेमाने पूरा पूरा नष्टमोहा होइथिबे। 3 जेउमानंकु बेहदर पितांकर स्नेह पसंद होइगला सेमाने अन्य काहा स्नेहरे फसिबे नाही। 4 सेमानंकर मनबुद्धि एही मिथ्या दुनियार मिथ्यावादी मनुष्य मानंक ठारू तुटी जिवो। बाबा तुममानंकु एबे एभली स्नेह देउछन्ति जाहाकि अविनाशी होई जाउछि। सत्य जुगरे मध्य तुममानंकर परस्पर सहित बहुत स्नेहपूर्ण संबंध रहिबो। ओम शांति। भक्ति मार्गरे बहुत मने पकाउथिबा अविनाशी पितांकर स्नेह वर्तमान थरे मात्र ही तुम संतान मानंकु प्राप्त हेउछि। बाबा बास केवल आपणंकर ही स्नेह दरकार। तुम मात पिता तुमे ही सबु किछि, जनक ठारू ही अधाकल्प पाई स्नेह मिली जाउछि। तुमर एही आत्मिक स्नेहर महिमा अपरम अपार अटे। बाबा ही तुम मानंकु शांति धामर मालिक करुछन्ति। एबे तुमे दुख धामरे अछ। समस्ते दुख अशांति रे चित्कार करुछन्ति, काहार केही मुरबी नाहांते। सेथिपाई भक्ति मार्गरे मने पकाउछन्ति, किंतु नियम अनुसारे भक्तिर समय मध्य अधा कल्प रहिछि। ए कथा तो पिलामानंकु बुझा जाइछि। एपरि नुहे जे बाबा अंतर्यामी अटंती। बाबांकर समस्तंक हृदय को जानिबार किछि आवश्यकता नाही। संकल्प को पढ़ुथिबा आत्मा माने एही विद्या शिखि थांते। एठारे सेभली किछि कथा ही नाही। बाबा आसुछन्ति, बाबा एवं पिलामाने ही एही सारा अभिनय करुछन्ति। बाबा जानिछन्ति जे सृष्टिर चक्र किपरि घुरुछि, सृष्टि चक्रे पिलामाने किभली अभिनय करुछन्ति। एभली नुहे कि से प्रत्येकंक अंतरर कथा को जानिछन्ति। रातिरे मध्य ए कथा बुझाइथिली जे प्रत्येकंक भितरे विकार विद्यमान। मनुष्य माने वर्तमान बहुत छी छी होई जाइछन्ति। बाबा आसी गुलगुल अर्थात फूल समान करुछन्ति। बाबांकर स्नेह तुमको कल्परे थरे मात्र प्राप्त हेउछि, जाहाकि अविनाशी होई जाउछि। सेठारे तुमे परस्पर को बहुत स्नेह करिब। एबे तुमे मोहजित हेउछ। सत्ययुगी राज्य को मोहजित राजा, मोहजित राणी ओ मोहजित प्रजांक राज्य कुहाजाए। सेठारे केही केबे हेले कांदंती नाही, दुखर चिह्न वर्ण न थाए। तुमे संतान माने जानिछ भारत रे स्वास्थ्य संपत्ति और खुशी सबु किछि थिला, किंतु वर्तमान नाही। काहेकिना एबे रावण राज्य। एठारे समस्ते दुख भोगुछन्ति, पुणी बाबांको मने पकाउछन्ति ओ कहुछन्ति कि आपण आसी दया करन्तु, सुख शांति प्रदान करन्तु। अविनाशी पिता हेउछन्ति दयार सागर, किंतु रावण निर्दयी ओ दुखर मार्गदर्शक। समस्ते दुखर रास्तारे चालिछन्ति,
काम विकार सबुठारु अधिक दुख देइथाए। तेणु बाबा कहउछन्ति मधुर संतानगण काम विकार उपरे विजय प्राप्त कर, तेबे जगज्जित होइजिब। एही लक्ष्मी नारायण को जगज्जित कुहाजिब ना? तुम सम्मुखरे लक्ष्य उद्देश्य मध्य रहिछि। भक्त माने जदिओ मंदिर को जाउछन्ति, किंतु सेमानंकर जीवन कहानी को किछि भी जानि नाहंती। जेपरि कंढेई खेल हेउछि, देवी मानंकर रचना करी तांकु खूब सुसज्जित करी पूजा करी थांते, भोग आदि लगाई थांती, किंतु से देवी माने तो किछि भी खाई न थांती। सबु किछि ब्राह्मण माने ही खाई थांती। निजे रचना करी तार पालना करी पुणी विनाश करी देई थांती। एहाको कुहा जाए अंधश्रद्धा। सत्य जुगरे एभली कथा होई न थाए। ए सबु प्रथा परंपरा कलिजुगरे होई थाए। तुमे प्रथमे एकमात्र शिव बाबांकर पूजा करुथिल, जाहाको अव्यभिचारी सठिक पूजा कुहा जाए। एहा परे आरंभ हुए व्यभिचारी पूजा। बाबा शब्द कहिबा द्वारा परिवारर स्नेह अनुभूति होई थाए। तुमे मध्य कहुछ, तुमे माता पिता, तुमर एही ज्ञान दान रूपक कृपा द्वारा आमको असरंती सुख प्राप्त हेउछि। बुद्धिरे रहिछि जे आमे प्रथमे ब्रह्मलोकरे थिलु। शरीर धारण करी अभिनय करिबा पाई सेठारु एठाकु आसिछु। प्रथमे आमे दैवी शरीर धारण करिथिले, अर्थात देवता देवता बुलाउथिलु। एहा परे क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णरे आसी भिन्न भिन्न अभिनय कले। ए सबु कथा तुमे प्रथमे जानि नथिल। एबे बाबा आसी आदि मध्य अंतर ज्ञान तुममानंकु प्रदान करुछन्ते। बाबा स्वयं निज विषय रे मध्य ज्ञान देले जे मु एही शरीर रे प्रवेश करुछि। इए तांकर 84 जन्म को जानि नथिले, तुमे माने मध्य जानि नथिल। बाबा श्याम सुंदररु तुमे माने मध्य जानि नथिल। बाबा श्याम सुंदरर रहस्य को तो बुझाइछन्ति। श्रीकृष्ण हेउछन्ति नुआ दुनियार प्रथम राजकुमार एवं द्वितीय नंबर रे राधा। अल्प वर्षर व्यवधान रही थाए। सृष्टि आरंभर प्रथमरु आसुथिबारु श्रीकृष्ण को समस्ते भल पाई थांती। एहांकु ही श्याम सुंदर कुहा जाई थाए। स्वर्गरे तो समस्ते सुंदर ही थिले। एबे से स्वर्ग काहे चक्रर पुनरावृत्ति हेउछि। एमिति नुहे जे समुद्रर तळकु चाली जाउछि। जेमिति कहुछन्ति जे लंका एवं द्वारिका समुद्र तळकु चाली जाइछि, किंतु वास्तव रे एमिति नुहे। एही चक्रर पुनरावृत्ति हेउछि। एही चक्र को जानिबा द्वारा तुमे चक्रवर्ती महाराजा महाराणी विश्वर मालिक हेउछ। सेठारे प्रजा माने मध्य निजको मालिक बोली भाबी थांते। कहिबे आमर राज्य, भारतवासी कहिबे आमर राज्य। भारत ही यथार्थ नाम, भारत ही यथार्थ नाम, हिंदुस्तान नाम भूल। वास्तवरे हेउछि आदि सनातन देवी देवता धर्म, किंतु धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होई जाइथिबा कारणरु निजको देवता बोली कहि पारु नाहंते। एहा मध्य ड्रामारे निर्धारित अछि। नचेत बाबा किपरि आसी पुनः देवी देवता धर्मर स्थापना करिबे। पूर्वरु तुमको मध्य ए सबु कथा जणा नथिला। एबे बाबा बुझाउछन्ते। एभली मीठा बाबा को तुमे भूली जाउछ। बाबा ही सबुठारु मीठा अटंती ना। बाकी रावण राज्य रे तुमको तो समस्ते दुख देउछन्ति ना।
ତେଣୁ ତ ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରେମର ଅଶ୍ରୁ ବୁହାଇ କହିଥାନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟତମ, କେବେ ଆସି ପ୍ରିୟତମାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବେ? କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିନୀ। ଭକ୍ତିନୀଙ୍କ ପତି ହେଲେ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଆସି ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା 5000 ବର୍ଷର ଖେଳ। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନକୁ କେହି ବି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆତ୍ମିକ ପିତା ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ଆତ୍ମାର ପିତା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ରାଜଯୋଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାକି ସେସବୁ ହେଉଛି ହଠଯୋଗ। ହଠଯୋଗୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଆସି ହଠଯୋଗ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବା ପରେ ହଠଯୋଗ ଆଦି ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହେଉଛି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଦ୍ୟରୁ ରାଜତ୍ୱ ତ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିବ। କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜାରୀ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ପୂଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ରାବଣ ପୂଜାରୀ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା? ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା। ଏହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ପରମ ପିତା, ପରମ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପରମ ସତ୍‌ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ନିଜେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ସ୍ନେହ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ଭୂଖଣ୍ଡ, ମିଛ ମାୟା, ମିଛ କାୟା। ଭାରତ ଏବେ ମିଥ୍ୟା ଭୂଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ହେବ। ଭାରତ ଭୂମିର କେବେ ବିନାଶ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ, ଯେଉଁଠାରେ ଅବିନାଶୀ ପିତା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍‌ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ବହୁତ ବଡ଼ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ଏହାର ମହିମା ଅପରମ ଅପାର। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତାହା ହେଉଛି ମାୟାର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ। ବାବା ଜଣେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ତାହାକୁ ହିଁ ହେଭେନ୍ ଓ ପାରାଡାଇସ୍ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ଏହା ହେଉଛି ନର୍କ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ପୁରା ଚକ୍ର ପରିକ୍ରମା କରୁଛ। ଆମେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନ କିପରି ହେଉଛି? ଗାୟନ ରହିଛି, ଚଢ଼ତି କଲା ତେରେ ଭାନେ ସର୍ବ କା ଭଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ଉତ୍ଥାନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ଥାନ ନିହିତ। ଆରୋହଣ କଳା, ଅବରୋହଣ କଳା।
ଆରୋହଣର କଳାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଛି। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିଛି, ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ। ତୁମେ ହେଉଛ ଆସ୍ତିକ, ସେମାନେ ହେଲେ ନାସ୍ତିକ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତୁମର ମାୟା ସହ ଗୁପ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ବାବା ରାତ୍ରିରେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ଶିବରାତ୍ରିର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ଏହା ତ ହେଉଛି ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ତେବେ ଠିକ୍ କେଉଁଟି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପତିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ପତିତ ସୃଷ୍ଟି ଓ ପତିତ ରାଜ୍ୟରେ ଆସୁଛି। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ। ହିସାବ ରହିଛି ନା? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ନବଦା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ତାହାକୁ ନବଦା ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେବେଠାରୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କର୍ମକାଣ୍ଡ କଥା ପଢ଼ି ପଢ଼ି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ଭଗବାନ ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବସି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ରହସ୍ୟ ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଛ। ଶିଢ଼ି ଚିତ୍ର ଓ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଚିତ୍ରରେ ଏସବୁ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିରେ 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ତ 84 ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ନାଟକର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆସିଥିବେ, ସିଏ ହିଁ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେବେ। ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ତାହା ହିଁ ତୁମର ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ହୋଇଯାଉଛି। 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ରହିନଥାଏ। ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହାକୁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ପାରାଡାଇଜ୍। ବାବା ଆସି ସେହି ଦୁନିଆର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କେବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ତୁମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ସ୍ମରଣ କରି କରି ସୁଖ ପାଅ। କଲହ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ମନ୍ମନା ଭବ, ତେବେ ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି ହୋଇଯିବ। ଗତି କୁହାଯାଏ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ। ସତ୍ଗତି ତ ଏହିଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ଗତିର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗତି। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଗଲଣି। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ବାବା ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନା? ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣାର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହିଭଳି ମନେ ପକାଇଲେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେପରି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହୋଇଥାଏ ନା? ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମୋଟର ସଦୃଶ। ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଲଗାଇଲେ ତୁମେ ପୁନଃ ସତମୁ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବ। ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ମଧୁର କଥା ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି।
ଦୁନିଆର ଭକ୍ତିର ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସିଛ। ଏବେ ବାବା ସବୁ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପକାଇବା ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ପତିତ ପାବନ ଏକ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ପାବନ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା ହେଉଛି ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ସହଜ ଜ୍ଞାନ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଡ଼ି ଆତ୍ମା ରୂପୀ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାକୁ ସତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ କେବେ ହେଲେ ସଂଶୟ ଆଣିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର। ପାଠପଢ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ହିଁ କୃପା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି ସ୍ନେହର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ, ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅବିନାଶୀ ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମୋହଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ହୃଦବୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମିଠା ମିଠା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ହୃଦବୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। କେବେ ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କର ନୂରେ ରତନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟୋତି ରୂପୀ ରତ୍ନ ରୂପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାପଦାଦାଙ୍କର ନୟନରେ ସମାହିତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କର। କେବେ ମସ୍ତକରେ ଚମକୁଥିବା ମସ୍ତକମଣି, କେବେ ପୁଣି ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଡାହାଣ ହାତ ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଭୁଜା ରୂପରେ ଅନୁଭବ କର। କେବେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କର। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବା ବା ହୃଦବୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଅ। ତାହା ହେଲେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଦାଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନେବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଚାଲିଲେ ତୁମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।